आज हेउछि पखाळ दिवस। पखाळ आम ओडियाଙ୍କ प्रिय खाद्य। खरा दिन रे भी पखाळ गंटे खाई देइथिबो ना पेट मन आत्मा पूरा शांति। पखाळ किए को प्रकार रे प्रस्तुत करी खाई थांदी। आमे आज दही पखाळ को छुंक देई प्रस्तुत करिबा आउ ता सहित किछि सिंपल एंड टेस्टी आइटम जहा पखाळ सहित बाहारी स्वादिया लागिबो। वीडियो रे मो सहित जोड़ी होई रही थांतु। आगो को सब आइटम गुडी को देखि पारिबे। चलंतु प्रथम प्रस्तुत करिबा दही पखाळ। सेथि पई आवश्यक उपकरण मु एठी अरुआ चाउल अध किलो नेछि। उष्णा चाउल नेले भी चलिबो। आकु भल भाबरे धोई पानी निगाड़ी रखिबा। हमर अध किलो दही नेछि। किछि कटा पियाज मु एठी नेछि। कटा कंचा लंका आंब अदा किछि नेछि। आकु भल भाबरे छेची रखिबा। हमर 7-8 कोला रसुण को हल्का छेची एठी रखिछि। अल्प टिके लेंबू दरकार। किछि कटा धनिया पत्र दरकार। छुंक देबा पई किछि सुखिला लंका 5 फुटण दरकार। भूषम पत्रटी तो निहाती नेबे। दही पखाळ रे हमर भूषम पत्रटी बहुत भल लागे। टेस्ट और भल फ्लेवर आसे। आवश्यक अनुसार लूण तेल दरकार। तो वर्तमान आम प्रथम भातटी प्रस्तुत करनेबा। सेथिपई गैस ऑन करी गोटे पात्र रे पानी देई बसेइबा। ढांकुणी दे देबा। से गरम हेबा को छाड़िबा। वर्तमान तो पानी हमर गरम हो गेलानी। चावल को मु एठी भल भाबरे धोई पानी निगाड़ी रखिथिली ताकू दे देबा। चाउल दे सारिबा परे हमर ढांकुणी दे देबा। से किछि म फुटिबा को छाड़िबा। वर्तमान तो हमर भातटी फुटी गलानी। ऊपर एमती फेण होई भासु थाए ताकू चट्टू साहाय्य रे एमती बाहर कर नेबा। हमर पुणी ढांकुणीटी टिके दे अधा खोला करी दे देबा। नचेत से उतरी जीवो। मझरे मझरे आमे चेक करूथिबा हमर भातटी हेलानी कि नाही। हमर 90% कुक हेबा दरकार भातटी। वर्तमान तो आमर 90% कुक हो गलानी। वर्तमान आमे गैस बंद कर देबा। आमे भातरू पेज बाहर कर नेबा। वर्तमान तो आमर भातरू पेज बाहर कर हो गला। वर्तमान जीवा आमर भात पखाळिबार प्रोसेसिंग करिबा। आमर सेथिरे आवश्यक अनुसार लूण दे देबा। आमर पखाळिबा पई पानी जेतिकी आवश्यक सेतिकी पानी दे देबा। आमर अल्प लेंबू चिपुड़ी नेबा। सेथिरे लेंबू चिपुड़ी नेबा परे आमर ताकू भल भाबरे मिसेई घांटी नेबा। ताकू टिके से ठंडा हेबा को छाड़िबा। से ठंडा हला परे ही आमे दहीटी एथिरे देबा। नचेत से फाटी जिबार संभावना थाए। या भितर आमे दहीटी प्रोसेसिंग कर नेबा। सेथिरे आवश्यक अनुसार लूण देबा। आमर भात रे आगरु लूण दिया होईछि। दही की देखि लूण देबा। आउ आंब अदा छेची रखिथिबा ताकू देई भल भाबरे फेंटी नेबा। वर्तमान तो दहीटी फेंटा होई गला। भातटी भी टिके ठंडा होई गलानी। आमे सेही फेंटा दही को सेही भात रे देई भल भाबरे मिसेई घांटी नेबा। ये तो दहीटी आमर भल भाबरे भात संगरे मिसी गलानी। वर्तमान जीवा आमर छुंक देबा पई गैस ऑन करी गोटे पात्र बसेइबा। सेथिरे दे देबा गोटे चामच तेल। तेल गरम होगा परे सेथिरे 5 फुटण सुखिला लंका दे देबा। 5 फुटण फुटी सुखिला लंका टिके कलर चेंज होई भाजी हेबा पर्यंत एमती टिके चले नेबा। वर्तमान तो लंकार कलर चेंज होइलानी। हमर हल्का छेची रखिथिबा रसुण दे देबा। ताकू टिके ब्राउन कलर करी भाजी नेबा। वर्तमान तो रसुण ब्राउन कलर होइलानी। भूषण पत्र वर्तमान दे ताकू किछि समय भाजी नेबा। भूषण पत्रटी हमर दही भात रे बहुत भल टेस्ट और भल फ्लेवर आसे। वर्तमान दे देबा हमर कटा पियाज और कटा कंचा लंका। वर्तमान गैस बंद कर देबा। हमर सेही गरम कड़ाई रे जेतिकी भाजी हेबा कथा से भाजी होई जिवो ऑटोमेटिक। हमर बहुत भाजीबानी पियाजटी टिके क्रंची रहिथिबा दरकार। वर्तमान तो हमर छुंकटी रेडी। वर्तमान जीवा हमर प्रस्तुत कर रखिथिबा दही भात रे एही छुंकटी दे देबा। छुंक दे सारिबा परे ताकू टिके भल भाबरे मिसेई नेबा। ये तो वर्तमान भल भाबरे हमर मिसी आसिलानी। वर्तमान दे देबा हमर कटा धनिया पत्र। कटा धनिया पत्र दे ताकू भी भल भाबरे मिसेई नेबा। वर्तमान प्रस्तुत हो गला हमर छुंक दिया दही पखाळ। नेक्स्ट रेसिपी को जिबा। वर्तमान आमे छतुरे गोटे सिंपल एंड टेस्टी खाली लंका पियाज दे भजा प्रस्तुत करिबा। सेथिबई
ମୁଁ ଅଧ କିଲେ ପାଳ ଛତୁ ଏଠି ନେଇଛି। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ 2 ଥର କରି ଧୋଇ ଚିପୁଡ଼ି ରଖିଛି। ପାଳ ଛତୁଟି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ଛତୁଟି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଏମିତି ଫୁଟିଲା ଛତୁଟି ଏମିତି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 2ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ ପିଆଜ ଏମିତି ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟି ରଖିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, ହଳଦୀ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ। ତାକୁ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ନରମ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମର ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଚିପୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଏମିତି ଟିକେ ଖୋଲା ଖୋଲା କରି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଛତୁ ଆମର ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ନରମି ଆସିଲାଣି ଆମର ଛତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ବି ସେଥିରୁ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ପାଣି ବାହାରି ଗଲେ ଏମିତି ମଝିରେ ଟିକେ ଖୋଲା କରିନେବେ, ତାହେଲେ ପାଣି ସିଏ ଆସି ଶୁଖିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଆମର ଭାଜି ହୋଇଯିବ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ସେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ରୋଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛତୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଶାଗ ଭଜା କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବିଡ଼ା ଶାଗ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଓଳେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରି ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଆମର କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ 7-8 କୋଲା ଏମିତି ହାଲକା ଛେଚି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଏମିତି କାଟି ରଖିଛି। ଫୁଟଣ ପାଇଁ ସୋରିଷ ଦରକାର, ଜିରା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଆମର ହାଲକା ଛେଚି ରଖିଥିବା ରସୁଣ। ରସୁଣ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଇଏ ତ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ। ପିଆଜ ବି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା କଟା ଟମାଟୋ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆମର ଟମାଟୋ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟି ରଖିଥିବା ଶାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଶାଗ ଦିଆ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଶାଗ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶାଗ ଆମର ନରମ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରୁ କିଛି ପାଣି ବି ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ସେ ପାଣି ଶୁଖି ଆମର ଶାଗ ଭାଜି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଶାଗ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଶାଗ ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁନିକା ଆଳୁ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ, ମୁନିକା ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଉପର ଚୋପାଟିକୁ ଚାଞ୍ଚି ନେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଳୁ ବି ଚୋପା ଚାଞ୍ଚି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଇଜ୍ କାଟି ନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କଟା ପିଆଜ ଗୋଟେ ନେଇଛି, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦରକାର, ଗରମ ମସଲା କିଛି ଦରକାର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ଦେବା। ତାକୁ ଟିକେ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ନରମ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା। ତାକୁ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମର କାଟି ଧୋଇ ସଫା କରି ରଖିଥିବା ମୁନିକା ଆଳୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ।
ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ନେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ସିଏ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଆମର ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମର ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଞ୍ଚା ପଣସରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ପଣସର ଚୋପା ଚାଞ୍ଚି ତାକୁ ପତଳା ପତଳା ପିସ୍ କରି କାଟି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର କଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର କଟିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଇ ଆଇଟମ୍ ଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଲୁଣ, ହଳଦୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ପଣସକୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଚାଞ୍ଚି ପତଳା ପତଳା କରି କାଟି ପାଣିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପାଣି ଦେଇ ବସାଇବା ଆମର ପଣସ ସିଝାଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପଣସ ଦେଇଦେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ସେ 2ରୁ 3ଟି ସିଟି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3ଟା ସିଟି ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ପ୍ରେସର ଖୋଲି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା। ଆମର ସେହି ପାଣିରୁ ଛାଣି ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପଣସ ସିଝା ହୋଇଗଲା। ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଠଉ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ 3-4 ଚାମଚ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିଛି। ପିଠଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ମସଲା ହେଲା ରସୁଣ କିଛି, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦରକାର, ଗରମ ମସଲା କିଛି ଦରକାର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଆମର ଭିଜେଇ ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା ପାଣିରୁ ଛାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା କିଛି ରସୁଣ କୋଲା, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। एकदम फाइन पेस्ट प्रस्तुत करनेबा। वर्तमान तो आमर ग्राइंडिंग होइला, ताको गोटे पात्र को बाहर कर रखिबा। आमर एही गोटे बैटर रे आमर 2टी भजा आज प्रस्तुत करिबा। आमर पणस तो आगु सिझा हो जाइछि, आ बाकी मु परे देखौछि। ये वर्तमान आमर लूण आवश्यक अनुसार, हलदी आवश्यक अनुसार देदेबा, किछि गरम मसला दे आमर बैटर टी प्रस्तुत करिबा। जदि टिके गाढ़ा लागु थाए ताहले आवश्यक पड़े आ पानी दे पारिबे। वर्तमान मते टिके गाढ़ा लागिला, सेथिपई मु पानी दे देली। आ टिके ताकू भलो भाबरे एमती मिसई नेबा। हमर बहुत पतला करबानी कि बहुत मोटा करबानी बैटर टी। ये देखंतु हमर एमती होइथिबा दरकार। वर्तमान तो हमर बैटर टी प्रस्तुत। वर्तमान आमे एही पाळुओ को भी सही बैटर रे डीप करी भाजीबा। ये हला हमर पाळुओ। यार ऊपर एमती टिके पतला चोपा थाए, ताकू प्रथमे बाहर करी परिष्कार करनेबा। तार पतला चोपाटी बाहर करबा परे हमर ताकू एमती एठू पीस पीस करी काटी रखिबा। वर्तमान तो ये हमर पीस पीस करी काटी मु पानी रे दे देइछि। वर्तमान जीवा हमर गैस ऑन करी प्रेशर कुकर रे पानी दे बसेइबा। हमर एही पाळुओ को सिझेइबा पई पानी गरम होगा पर आमर काटी रखिथिबा पाळुओ सेथिरे दे देबा। वर्तमान सेथिरे आवश्यक अनुसार लूण हलदी दे देबा।
ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ସେ 3ଟା ସିଟି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3ଟା ସିଟି ହୋଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାର ପ୍ରେସର ଖୋଲି ନେବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ ବାହାର କରି ଦେଖିବା, ଆମର ସେହି ପାଣିରୁ ପାଳୁଅ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣି ବାହାର କରିନେବା। ଆମର ଆଗରୁ ତ ପଣସ ମୁଁ ଏଠି ସିଝେଇ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳୁଅ ବି ସିଝା ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତାୱା ବସାଇବା। ତାୱା ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ତେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଟିକେ ଏମିତି ଘୁରେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏମିତି ପିଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ବ୍ୟାଟରରେ ସିଝା ପଣସକୁ ଡିପ୍ କରି ନେଇ ଟିକେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ବ୍ୟାଟରରେ ଡିପ୍ କରି ନେଇ ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ପାଖ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖ ତ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ଏହିପରି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପଣସ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ସେହି ବ୍ୟାଟରରେ ପାଳୁଅ ଭଜା କରିବା। ଆମର ସିଝେଇ ରଖିଥିବା ପାଳୁଅକୁ ଦେଇଦେବା ସେହି ବ୍ୟାଟରରେ। ଆମର ତାୱାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଘୁରେଇ ନେବା। ତାପରେ ପାଳୁଅକୁ ଏମିତି ସେହି ବ୍ୟାଟରରେ ଡିପ୍ କରି ନେଇ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ପାଳୁଅ ଗୁଡ଼ିକ ତାୱାରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାଖ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖ କେମିତି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ ଓଲଟେଇ ନେଇ ଆମର ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରି ଭାଜିବା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇ ପାଖ ଯାକ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟରରେ 2ଟି ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପଖାଳ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ନହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବଢ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଫୁଲ ବଢ଼ି ଗୋଟାଏ ଗିନା ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଆଜ ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। କିଛି ରସୁଣ କୋଲା ଦରକାର, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଏଠି କାଟି ରଖିଛି। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲାର ସଲ୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦରକାର, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଦରକାର, ତେଲ ଦରକାର। ଆମର କିଛି ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ବଢ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା ଟିକେ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ନେଉଥିବା, ନଚେତ୍ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ କରି ଭାଜିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ଲାଲ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ରଖିବା। ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ତାକୁ। ଆମେ ସେହି କଡ଼େଇ ପୁଣି ବସେଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଆମର ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ସେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ଆସି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଙ୍କାର ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଯେମିତି ହୋଇଯିବ, ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ରଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ବଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହେମଦସ୍ତା ଥାଏ ତାହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ ଆମର ଭଜା ଜିରା ଓ ଲଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ରସୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ, ଆମର ରେଗୁଲାର ସଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେବା ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର। ଏସବୁ ଦେଇସାରି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏକଦମ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିବାନି, ଏମିତି ଖଦଡ଼ିଆ ରହିଥିବା ଦରକାର ବଢ଼ି ଚୁରାଟି ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ବଢ଼ି ଚୁରାଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ପିଆଜ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଶାଇ ଦେବା। ନଚେତ୍ ସେ ନରମ ହୋଇଯିବ ମିଶାଇକି ଆଗରୁ ରଖିଦେଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଖାଳ ଦିବସ ସ୍ପେଶାଲ ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରିବା ଆମର ଇଏ ଦହି ପଖାଳ। ସର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭ କରିବା ଆମର ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଦିଆ ଛତୁ ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ସର୍ଭ କରିବା ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ ଭଜା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମୁନିକା ଆଳୁ ଭଜା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟରରେ ଦୁଇଟି ଭଜା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ପାଳୁଅ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପଣସ ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସର୍ଭ କରିବା ବଢ଼ି ଚୁରା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ବଢ଼ି ଚୁରାଟି ନିହାତି ଦରକାର। ସର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମର କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଇ ସର୍ଭ କରିବା। ଆମର ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ସହ ଟିକେ କଞ୍ଚା ସାଲାଡ଼ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କାକୁଡ଼ି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସର୍ଭ କରିନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଏ ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।